Dear students, our next topic is resonance or mesomerism. In case of certain compounds, more than one structures can be written. In the case of certain compounds, more than one structures can be written. But none of them is able to explain all the properties of the compound. For example, we have to consider two electronic structures of benzene. These are the two electronic structures of benzene. Look at that. These two structures have contains three double bonds. These two structures contain 1, 2, 3 double bonds, and it should give addition reactions and substitution reactions more easily. And ഈ ബെൻസീനിൽ 3 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസും എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് 3 സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ 3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3 സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സിയുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് 1.54 ആംസ്ട്രങ്ങും 3 സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സിയുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് 1.34 ആംസ്ട്രങ്ങും ആണ്. ഇനി കാർബൺ ബോണ്ട് 6 കാർബൺ ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1.54 ആൻഡ് 1.34 ആംസ്ട്രങ് ആയിരിക്കും. അതായത് the bond length of 3cc single bond should be 1.54 and the bond length of 3cc double bond should be 1.34. So actually the bond length of all 6 carbon bonds in benzene is 1.39 Armstrong. And this value 1.39 Armstrong lies between the value of CC single bond and the value of CC double bond. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. In such cases where more than one structure can be written for a compound but none of them is able to explain all the properties of the compound. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മോർ ദാൻ വൺ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട്. ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് ഒന്നിലധികം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻ സച്ച് കേസസ് വേർ മോർ ദാൻ വൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് ബട്ട് none of them able to explain all the properties of the compound completely, and different structures are known as resonating or contributing or canonical സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റെസൊണൻസ് ഓർ mesomerism. And here the actual structure known as the resonance hybrid. Here the actual structure, ഇവിടെയുള്ള ശരിക്കുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്നതാണ് resonance hybrid, and this resonance hybrid lies somewhere in between these structures. So here the resonance hybrid is a new term. The resonance hybrid, the actual structure is known as resonance hybrid. ഇവിടെ ബെൻസീൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും, അതിനെ പറയുന്നതാണ് resonance structure, and this resonance structure lies somewhere in between these structures. ഇതാണ് റെസൊണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ mesomerism എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റെസൊണൻസ്. ഇവിടെ ഒരു 9 കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസൊണൻസിന് വേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് സെയിം ആറ്റോമിക് skeleton. First condition is that the same atomic skeleton. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് സെയിം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആറ്റംസ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ആറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം.
പക്ഷേ ദേ മേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് they have same atomic skeleton. That is, the different contributing structures should have a same position of the constituent atoms, and they may have different electronic arrangements. Second point is that the structure having maximum number of bonds is most stable. The structure having maximum number of bonds is most stable. And the third point is that same number of unpaired electrons. എല്ലാത്തിലും same number of unpaired electrons ആയിരിക്കണം. ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെല്ലാം the contributing structure should have nearly same energy. ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എല്ലാത്തിനും സെയിം എനർജി ആയിരിക്കണം. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലോസർ ബോണ്ട് ലെങ്ത്. ബോണ്ട് ലെങ്ത് എല്ലാം ക്ലോസർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഷുഡ് ക്ലോസ് ടു ദി റിയൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ബോണ്ട് ആംഗിളും ക്ലോസർ ആയിരിക്കണം. So and the sixth point is that those structures in which negative charge resides on the most electronegative atom and positive charge on the most electropositive atom will be closer to the true structure. The negative charge resides on most electronegative atom and the positive charge resides on the most electronegative atom will closer to the true structure അത് ക്ലോസർ ആയിരിക്കണം. സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് contributing structure should be so written that unlike charges residing on neighboring atoms, unlike charges neighboring atomsൽ ആയിരിക്കണം. ഇനി എയ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the greater number of covalent bond, the greater is the contributing of that resonating structures. കോവാലന്റ് ബോൺസിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് greater is the contribution of that resonating structure. And the ninth point is that planarity unchanged. അതായത് compounds exhibiting resonance must be planar in nature. അതായത് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം പ്ലനാർ ആയിരിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 9 കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റെസൊനൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ്. റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതായത് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എപ്പോഴും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം, മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ എനി ഓഫ് ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ലൈ സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടയിലായിരിക്കും റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. അതായത് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ any of the contributing structures. റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എപ്പോഴും കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെക്കാട്ടും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ്. എത്രയോ എണ്ണം കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും അത് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് റെസൊനൻസ് എനർജിയെ പറ്റിയാണ്. റെസൊനൻസ് എനർജി ബെൻസിൻ്റെ കേസിൽ 35 കിലോ കാലറി പെർ മോൾ more stable than any of its contributing structures. Benzene is found to be 35 kilocalorie per mole more stable than any of the contributing structures. Here the resonance energy എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ റെസൊനൻസ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്തോറും റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിനെ പറ്റി. അതായത് റെസൊനൻസ് ഹൈബ്രിഡിൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആർ ഓൾവേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെക്കാട്ടും ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സി ബോണ്ട് ലെങ്ത് ബെൻസീൻ്റെ കേസിൽ 1.39 ആണ്. അത് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം 1.54 ആൻഡ് അത് സിംഗിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെക്കാട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഇത്രയുമാണ് characteristics of a resonance hybrid